वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, संगत रूप जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए। सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्निए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ गौड़ी 52 अखरी बाबा कबीर जी की। गौड़ी राग दे विच 52 अखरी भगत बाबा कबीर जी की लिखी हुई जिहड़ी उसकी आपां विचार कर रहे हाँ। नाने अखर तक आपां कल विचार कीती सी। आपां विचार कीती सी, नाना रण रूतो नहीं नर नहीं करै, ना निवै ना फुन संचरै। बे रण दे विच है, मन रण च आउंदा है। मन रण क्या है? ये जो खला है साडे मन दे वास्ते, जिथे मन ने निभना सी, क्योंकि संसार है तन करके बड़ा निभदा है, मन नहीं निभदा, क्योंकि इस नूं हंकार हो गया है, हौमे दे विच है। जिन्नी देर निभदा नहीं उन्नी देर इस नूं नाम प्राप्त नहीं हुंदा, चौथे पद का ज्ञान नहीं हुंदा। ते जेड़े जीव फिर ज्ञान लेंदे ने ते देंदे ने, वो फिर आप भी निभदे ने, दूजिਆਂ ਨੂੰ भी ज्ञान देंदे ने। जिथे जाके मन जिहड़ा है फिर निभना शुरू कर दिंदा, क्योंकि इस दे विचों काम क्रोध लोभ हंकार जिहड़े ने एक खत्म हो जाते ने। जिहड़ा जीव आप निभदा है, आप मालक नूं निभदा है, आप अपने विकारां नूं छड्डदा है, तो जदों ज्ञान देंदा है दूजिਆਂ दे भी मन निभना शुरू करते ने, ते विकार जिहड़े वो छड़ जाते ने। इक्को शब्द बहुत सारे जीवां नूं लगदा है। इत्थे तक आपां कल विचार कीती सी। तन जन्म ताही को गणै, मारै एक तज जाए गणै। इक्को शब्द बोलता है उस दे नाल ही, क्योंकि वो शब्द केड़ा है? गुर, जुगती शब्द, जिसनूं गुरबाणी दे विच बाण भी कहा है, प्रेम दा। हर प्रेम बाणी मन मारे, अनियाले अनिया राम राजे। तत्ता आतर तरयो नह जाई। तत्ते ते लिखते ने कि भवसागर जिहड़ा है अतर है, तरिया नहीं जाता। भवसागर 9 द्वारां तो अगे है, ते 10वें द्वार ते 9 द्वारां दे विचाले भवसागर है। इस करके समझाउंदे ने, तन त्रिभवन मह रहो समाई। शरीर साडा है त्रै भवनां दे विच है, ते मन त्रिभवनां दे विच फसिया रहिंदा है। भवसागर नूं तर के चौथे पद विच नहीं जांदा, 9 द्वारां नूं छड्ड के 10वें द्वार विच नहीं जांदा। जो त्रिभवन तन महे समावा। फिर जदों त्रै भवन तन च समा जाते ने, फिर एक दृष्ट हो जाता है, जो कहते हैं तो तत्त तत्त मिलिया सच पावा। जदों एक शब्द का ज्ञान लेंदे हैं, एक शब्द गुर शब्द, उस नाल की हुंदा है कि आपां पहलां देखते हाँ, समझते हाँ त्रै भवन की ने, त्रै गुण माया, सज्जा खब्बा ते विचाले।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀਵ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਤ ਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤਤ ਤਤ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਤੋ ਤਤੈ ਤਤ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਥਾ ਅਥਾ, ਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂ, ਤਥੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਦਾ ਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਥਾ, ਇਹ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਮਨ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਲ ਥਾਨਕ ਆਰੰਭੈ, ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਹੀ ਥੰਬੈ ਮੰਦਰ ਥੰਬੈ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਣ ਤੋਂ ਹੀ ਥੰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਣ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨਾ ਹੈ ਅਸਥਮਨ। ਦੱਦਾ ਦੇਖ ਜੋ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਦੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਹੈ, ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਜਸ ਅਦੇਖ ਤਸ ਰਾਖ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਅਦੇਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ। ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੂੰਚੀ ਜਬ ਦੀਜੈ, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਕੂੰਜੀ? ਗੁਰ। ਗੁਰ ਕੂੰਜੀ ਪਾਹੁ ਨਿਵਲ, ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨਾ ਉਗੜੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੂੰਜੀ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਕੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਉ ਦਿਆਲ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੂੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਦਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੂੰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਧੱਦਾ ਅਰਧ ਉਰਧ ਨਵੇੜਾ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋਨੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਜੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਧ ਉਰਧ ਮੰਝ ਵਸੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਧ ਸਵਾਡ ਉਰਧ ਜੋ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਸਾ ਮਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਰਧ ਉਰਧ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਜੋਤ ਇਹ ਜੋਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਨਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਨਿਰਖਿਤ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਹਰ ਦਿਨ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨਿਰਖਤ ਨੈਣ ਰਹੇ ਰਤਵਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਤਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨ, ਨੇਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਨਿਰਖਤ ਨਿਰਖਤ ਜਬ ਜਾਏ ਪਾਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤਰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਬ ਲੈ ਨਿਰਖ ਹੈ ਨਿਰਖ ਮਿਲਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੀਵ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਪਾ ਅਪਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਪੱਪੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮ ਜੋਤ ਸੋ ਪਰ ਚੋਲਾਵਾ। ਆਪਾਂ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅਨੰਤ ਤਾਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਪੰਚੋ ਇੰਦਰੀ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕਰੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋ ਨਿਰਵਰੀ। ਪੰਜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਰੀ। ਫੱਫਾ ਬਿਨ ਫੂਲੈ ਫਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਲ ਫੰਕ ਲਖ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਅਲੱਖ ਨੂੰ ਲਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਲ ਫੰਕ ਲਖ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ, ਦੂਨ ਨਾ ਭਰੀ ਫੰਕ ਵਿਚਾਰੈ। ਤਾਂ ਫਲ ਫੰਕ ਸਵੈ ਤਨ ਭਾਰੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ 9 ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, 9 ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਤੋਂ ਪਾਈਏ ਜਬ ਪਹਿਲਾ ਤਾਜਾ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।
इस नूं बहुत सारे, किसी ने कपड़ा कह देता है, किसी ने इस नूं कंबली भी कह देता है। बाबा फरीद जी ने कंबली कहा है भी इसनूं फाड़ दे। इदां ही इत्थे बाबा फरीद जी ने तन नूं कह दिता भी इस माया के कपड़े नूं फाड़ेगा फिर वो फल मिलेगा। पर किवें वो ज्ञान लै, गुर दे ज्ञान द्वारा आपां इस तन नूं छड्डना है, इस 10वें द्वार नूं जाना है, 9 द्वारां नूं छड्ड के तां ही वो फल मिलता है। पर यह ज्ञान पहला जेकर कोई देगा सानू। दून न तां फल फंक है, तां फल फंक लख है जो कोई, दून न परई फंक विचार है। जिन्हें उसनूं अलख्या वो फिर सानू विचार दसदा है गुर दे ज्ञान दी। फिर वो ज्ञान लैके इस 9 दरां दे तन नूं, जिसनूं कपाट भी कहा है, खोल कपाट, फिर वो फल प्राप्त होंदा है। तां फल फंक सबै तन फारै। बब्बा बिंदा बिंद मिलावा, बिंदा बिंद ना बिछड़न पावा। वही बिंद, जिसनूं वृंदावन भी कह देता है, जिथे अपनी जोत, जोत नूं जोत च मिलाउणा है। जदों जोत जोत दे विच मिल जाती है, जिवें बूंद बूंद च मिल जाती है, पानी च मिल जाती है, इदां साडी जोत परमेश्वर च मिल जाती है। जदों फिर इदां मिल जाते हाँ, बूंद सागर च मिल के नहीं विछड़ती, इदां जदों साडी जोत प्रभु च मिल जाती है फिर दोबारा विछड़ती नहीं। बिंद बिंद ना विछड़न पावा, बंदो होए बंदगी कहे। कहते बंदो होए बंदगी कहे, जिहड़ा बंदा है जो इसने इसनूं बिंद लिया, आपे नूं मिला दिता मालिक दे विच, वो फिर उस बंदगी करता है। वो सानू ज्ञान दे सकता है कि किमें बंदगी करनी है, किमें बिंद नूं जोत नूं जोत च मिलाउणा है, बूंद नूं सागर च मिलाउणा है, जां 2 बूंदां नूं एक कर दईए। इस तरीके नाल दसदे ने बंधक होए बंद सुधला है। फिर जो किसी जीव नूं पता ये ज्ञान है कि असी उस तो विछड़े हाँ, लेकिन मिल नहीं सकते क्योंकि असी बंधन दे विच हाँ। फिर वो इस ज्ञान लैंदा है, शुद्ध लैंदा, उन्हां तो सोझी लैंदा है भी किवें जोत नूं जोत दे विच मिलाउणा है, किवें असी जोत नूं जोत च मिलाइए कि दोबारा साडा विछोड़ा ना होवे। पब्बा भेदा भेद मिलावा, अब भौ भान भरोसो आवा। भेद, जदों भेद लैंदा है गुर दे ज्ञान दा, क्योंकि भेद ही दिता जाता है, मिलाउणा किसे ने है, असी आप ही। जोत नूं जोत च मिलाउणा किने है, आप। पर उसका सानू भेद मिलता है कि किवें आप भेदना है, आपे नूं मिलाउणा उस जोत दे विच, जिहदे नाल साडा आपा खत्म हो जाता है। जे एक बूंद वखरी है, जदों बूंद सरोवर च मिल गई तो बूंद की हस्ती खत्म हो गई है। इदां जदों मन प्रकाश मिल जाता है, मन का आपा खत्म हो जाता है, अभेद हो जाता है। अब भौ भान भरोसो आवा, जदों असी फिर गुर दे ज्ञान ते भरोसा रख के चलते हाँ, गुर ते विश्वास करते हाँ, फिर जाके अभेद हो जाते हाँ गुर दा ज्ञान लैके। पर जे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, फिर साडा असी अपने आप नूं उस प्रभु च मिला नहीं सकते हाँ। जिन्हों डर है वो फिर भरोसा करके चलता है, फिर प्रभु नूं पाउंदा है, फिर जाके उहदे विच समाउंदा है। जो बाहर सो भीतर जानिया, फिर भीतर जदों देख लैंदा है, फिर देखता है ये तो बाहर भी है अंदर भी है, सारे वही है। भया भेद भूपत पहचानिया,
ਇੱਦਾਂ ਭੇਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਮੰਮਾ ਮੂਲ ਗਹਾ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਮੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੀਵਤ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੂਲ ਦੀ। ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੈ, ਮਗਨ ਪਿਆ ਤੇ ਸੋ ਸੱਚ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦੱਸੇਗਾ, ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਨ ਪਿਆ ਤੇ ਸੋ ਸੱਚ ਪਾਵੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਓ ਮੈਂ ਮਿਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਮਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਜ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਓ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋਤ।
ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਨਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਹੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਹੈ ਕੀ, ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਹੈ ਕੀ, ਤ੍ਰੈ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪਦ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਕਿਹੜਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਭਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਨਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਾ ਮਹਿਲ, ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਨਿਵਾਸ ਨਿਰੰਤਰ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਈਆ ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੋ ਦੁਰਮਤ ਹਨ, ਕਰ ਬਸ ਕਾਇਆ ਕਉ। ਹੁਣ ਜਈਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਕਾਇਆ ਗਉ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਰਨ ਰੂਤੋ ਭਾਜੈ ਨਹੀਂ, ਸੂਰੋ ਥਾਰੋ ਨਾਉ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੂਰਾ ਬ੍ਰਿਆਮ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੇ ਇਹ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਖੇਲ ਹੈ ਪੰਜ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਇੱਧਰਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ,
ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ। ਇਹ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਉਹ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹਰ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਪੀਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਣੀ। ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਗਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਰਸ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਪਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲੇਬ ਮਨ ਲਾਵੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੱਲਾ, ਜਈਆ ਰਾਰਾ ਲੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਮਨ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੰਤ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਪਰਮ ਸੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਲਿਵ ਜੋੜੇ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਤੋ ਅੱਲੋ ਲਹੈ ਅਰ ਜੋ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਵ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਅੱਲਾ ਲਹੈ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਵ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ, ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਤੁਧ ਬਾਝ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਣਵਾਰੀਆ। ਇਸ ਨੌ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ। ਵੀ ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਹੁਣ ਲਿਵ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਬਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ, ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸਨ ਸਮਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਬਿਸਨ ਸੰਭਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ।
बल बल जो बिनसत ना जस गावै। फिर कहते जो उसके गुण गाਉਂਦਾ है, ये ज्ञान देंदा है जीव, उस तो बलिहारे जाइए। बिसन मिले सब ही सच पावै। क्योंकि जे ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ गुण गाਉਂਦਾ है, उस तो बलिहारे जावांगे। गुर तो गुर मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, फिर जाके बलिहारे उस तो जाना की है कि उसके दिते उपदेश नूं बार बार कमाउणा, ते फिर जाके सच नूं प्राप्त कर लवांगे। बिन बिसन मिले सब ही सच पावै। कहते फिर सारे सच नूं पा लैणगे। वाही बावा वाही जानिए वा जाने ये होए। कहते ओही पर ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਅਰ ਉਹ ਜਬ ਮਿਲੇ ਤਬ ਮਿਲਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਸਾ ਸੋ ਨੀਕਾ ਕਰ। ਆਓ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਰਧ ਉਰਧ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਜਾ ਹੈ, ਖੱਬਾ। ਸੱਜੇ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅਰਧ ਕਹਿਤਾ, ਉਰਧ ਅਰਧ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉਰਧ। ਇਸ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਧਾ ਉਰਧਾ ਮੰਝ ਵਸੇਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਨੂਪ। ਕਰ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਤੀ ਅੰਤਰ ਤਰਿਆ ਪਸਾਰ। ਸੰਦਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋ ਸਮਕਾਰ ਆਖੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਸੀਅਰ ਕੇ ਕਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੈ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਨੇਤਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਭਵਨ, ਤ੍ਰੈ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ।
3 ਭਵਨ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਹੜੇ ਭਵਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਵੱਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਵਲੋਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਖ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਲੈ ਉਨਮਨ ਗਹਿ, ਤੋ 3 ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਹੱਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 3 ਕੁਟੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਦਵੱਲੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਹਾਂ ਮਨ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਸਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਧਰਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਤਮੋਗੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਮਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਮਸ਼, ਰਾਜਸ, ਸਾਤਕ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਜੋਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਤਕ ਸਤੋਗੁਣੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਮਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਆਓ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਦਾ, ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਆਰੰਭਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਓ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ।
सामने लेके आइए ध्यान। मस्तक दे सामने ले जो पलकों ते जो। फिर सामने लेके आइए। फिर नक ते सम करके देखिए। सम करके देखो अपने आप नू कि हुण नक दिसदा कि नहीं दिसदा। जे कोई नवा जीव है उसने देखना कि दिसनों हट गया। जे किसी नू दिसदा सी पहला। बाकी आपां सारिआं ने अपने प्रकाश नू देखना, आपे नू मूल नू देखना है। नीचे लेके जाओ ध्यान। धरती तो थोड़ा ऊपर रोकना है, क्योंकि आरंभता इत्थों ही होनी है साडी। जिमें पौड़ियाँ चढ़ना होवे, पहला कदम साडा धरती ते हुंदा, उस तो अगे पौड़ियाँ चढ़ते हैं। इस करके इत्थे जिहड़ियां पौड़ियाँ ने मन ने चढ़ना है। चढ़ाई अवकट काटी। ऐसे न बाबा कबीर जी ने कहा, नीचे लोन कर रहा हूँ, नीचे देखते रहना है।
सम करके देखिए फिर अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जो ध्यान। और फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।